दोस्तों 3 खेती कानूनों की लड़ाई तो बाद लगता सी कि खेती अंदोलन समाप्त हो गया, पर जदों तक किसानी मुश्किलां ने जो वो खड़ियां ने उदों तक खेती किसानी अंदोलन कदे खत्म नहीं हो सकते। मैं राजपुरे मौजूद हाँ। राजपुरे दे विच किसान ITI चौक ते धरना लाई बैठे ने। जो मामला बड़ा गंभीर है। मामला की है मैं तुहानूं दसदा। मामला हैगा कि सूरजमुखी का नकली बीज वाले दुकानदार खेतीबाड़ी महकमा के विरुद्ध किसानी मोर्चा। 88 एकड़ रकबा खराब पिंड चलहेड़ी का। पिंड चलहेड़ी दे विच 88 एकड़ रकबा खराब हो गया किसानों का। जो नकली बीज ने उन्हां दे विरुद्ध जां फिर जो खेतीबाड़ी महकमा उस दे विरुद्ध है। किसानों नाल गलबात करते हैं, पर गलबात तो पहले तुसीं देखो कि इत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर की तर्ज के उत्ते ही किसान बैठे ने। हालांकि किसान रीढ़ की हड्डी कहा जाता किसानी नूं, पर रीढ़ की हड्डी हुण खत्म हुई है। साडे नाल किसान ने। आपां सीधा मेन पॉइंट ते आने आ। मेन पॉइंट ते आपां सीधा आने आ कि आखिर माजरा की है, गल की है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही। साडे नाल किसान ने। भाई जी तुसी राजपुरे धरना लाया, मसला की है सारा? हालांकि वो बाहर थोड़ा लिखा हुआ है कि सूरजमुखी नकली दुकान नकली बीजा करके दुकानदार भी नकली हो गए, जिहड़े नकली बीज बेचते हैं, तो जो खेतीबाड़ी महकमा उहदे विरुद्ध सारा माजरा की है? असल जी पहला तो मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। मेरा पिंड चलेहड़ी है जी, तहसील मेरा राजपुरा जी। साडा मैटर है जी सूरजमुखी के नकली बीज का जी। देखो एक जिमीदार है भी जिहड़ा दुकान ते भरोसा करके चलता जी। असी इन 3 दुकानदार है जी, पेस्टीसीड राजपुरा ते श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी, RK ट्रेडिंग कंपनी, ये 3 दुकानदार है। इन्हां तो असी बीज लिया सीगा सूरजमुखी का जी। पहला तो वो जनरेशन सानू फल्ट आया जी। चलो असी इन्हां नाल कहा भी देखो जनरेशन नहीं आ रही हैगी, तो उस टाइम सानू सारे बच्चों के नाल इन्हां ने एक कंप्रोमाइज़ किया कि भी 15,000 रुपये पर थैली असी तुहानू दे देंगे, थोड़ा खर्चा होया तुसी दोबारा लवा लिओ। तो जी उस तो बाद की होया जी, हौले हौले ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਖੇਤ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਥੈਲੀ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। दूजा नंबर जी जदों वो पेड़ा यानी जवान होया, ये जिहड़ा सनफ्लावर है सूरजमुखी का जी, इनू एक फुल लगता, लेकिन इनू 10 तो 20 फुल लगे। सानू होर भी साडे दिलों च यानी एक मन के अंदर मतलब भी डर पैदा हो गया भी या तो बीज ही गलत, पक्का ही गलत हो गया। उस तो बाद असी मतलब खेतीबाड़ी जिहड़ा महकमा उन्होंने मतलब अप्रोच की, उन्होंने बुलाया। खेतीबाड़ी महकमे तो पहले तुसीं दुकानदारां नाल गल नहीं की? उस तो पहले मैं तुहानूं दस रहा ना भी उन्हां नाल दुकान गल होई सी। हाँ उन्हां नाल दी गल, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे दुकानदार तो हुण भी सानूं बांह नहीं फड़ाउंदे दे माँ जी, असीं बिल मंगदे ते बिल भी नहीं दिंदे दे। उस तो बाद की होया जी, चलो असीं लड़ झगड़ के बिल लए। बिल लैके जी असीं फिर खेतीबाड़ी महकमे कोले गए। खेतीबाड़ी महकमे तो असी चीफ तो मार्क कराया। चीफ ने जी अपनी यूनीवर्सिटी लुधियाना उत्थों टीम मंगाई, तो एक रौणी पैंदा पटियाले च जी, उत्थों मंगाई जी। एक पटियाले के बंदे हो गए, तो दूजे चौथे राजपुरे दे। इन्होंने सारे ने यानी अपने साढ़े खेतों का सर्वेखण कराया। सर्वेखण करके इन्होंने सानू पूरी एक 45 रिपोर्ट देती भी इस दे विचों तुहानू कख नहीं मिलना, भी होर दा होर जिहड़ा गां नूं तुसीं इहनूं बढ़ाओगे इहदा भी खर्चा पूरा नहीं होना, भी ये तां हुण फसल बेकार होगी। उन्होंने सानू नाल खड़ के ये सारी फसल की बुहाई कराती। अच्छा, बुहाई कराती भी इहदे चों कख निकलने है, क्यों जदों वो जो दाने नहीं है तो असीं उहनूं रख के भी की करदे। उस तो बाद असीं दुकानदारां ते एक काम करदे। चलो साडा यानी कहण दा भाव है कि भी खेतीबाड़ी के थ्रू इन्हां ते परचा हो गया। हुण रब जाने जी वो परचा किस बेस ते कीता, किस बेस ते नहीं, किसानों उत्थे फिर गुमराह कर दिया जी। गुमराह कर दिया जी
ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 420 ਦਾ ਪੱਕੀ ਬਣਦੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ 420 ਲਵਾਈ। 420 ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 420 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਘਨੌਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੂੰਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਨਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਸੁਧਰੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦੁਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਐਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, MLA ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।